이제 주신 본문 말씀 중심으로요, 어제와 오늘 그리고 내일을 향한 마음이라고 하는 제목으로 말씀을 증거할 터인데, 오늘은 저희가 특별히 우리 EM 풀타임으로 이제 섬기시는 폴킬 목사님을 강단에 모셨으면 좋겠다 해서 이렇게 오늘은 폴킬 목사님이 영어로 설교를 하시고 제가 옆에서 통역을 하게 됩니다. 예, 제가 통역을 합니다. 이유는 오늘 이 예배는 무엇보다 우리가 다음 세대를 축복하고 또 다음 세대로부터 좀 축복을 받는 그런 시간이었으면 좋겠다. 물론 우리 폴 목사님이 이제 설교를 마치시고 제가 마무리하는 메시지를 하겠지만, 오늘 주된 메시지는 우리 폴 목사님께서 증거하실 것입니다. 나오셔서 말씀 증거할 때에 많은 은혜 받기를 간절히 소망합니다. 할렐루야. 우리 하나님께 영광의 박수 한번 올려드리면서 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. Yeah. 주중에 편안하게 옷 입고 지내다가 같이 강단했으니까 어색하네. Do you know what that is? Okay, thank you. Okay. Amen. 아멘. 예. I think it's the first time since the pandemic that we're having a joint worship. 우리가 팬데믹 이후에 같이 함께 예배드리는 시간이 오늘 처음인 것 같습니다. It's such a joy to be able to worship as one church in one sanctuary. 우리가 한 교회를 섬기면서 함께 이렇게 오늘 예배를 드린다는 것이 너무나 큰 기쁨입니다. Such a beautiful worship service so far. 오늘 예배가 너무나 아름답습니다. 할렐루야. 예. He's really good. 예, 우리 담임 목사님 너무 잘하시네요. Of course. Yeah, of course. Yeah. Recently, our EM, we played a softball game against another church. 얼마 전에 우리 EM 회중이 다른 교회와 소프트볼 게임을 하는 시간이 있었습니다. And before that game, every player has a time to practice hitting the ball, batting practice. 예, 시합 바로 전에 이제 연습하는 시간이 있죠. 이제 공이 오면은 이렇게 빠따로 치는 그런 연습 시간이 있는데. Now, since it was the pandemic, people haven't played in a while, and so everyone was very rusty and couldn't really hit the ball. 예, 팬데믹 오랜 기간 동안에 운동을 안 해서 그런지 저희들 연습할 때 보니까는 상당히 이렇게 좀 부족한 모습이 많이 보였습니다. There was one particular brother who missed the first pitch. 예, 그 중에 한 형제가 있는데 연습할 때 공을 던졌는데 이렇게 미스하는 것을 제가 보았어요. Missed the second pitch. 두 번째 공도 미스를 합니다. Missed the third, fourth, fifth, sixth, 세 seventh, eighth, 번, ninth, 네 번, tenth. 다섯, 여섯 계속 헛스윙을 합니다. He missed 21 pitches in a row. 21번의 공을 단 한 번도 그는 치지를 못했습니다. These were not hard pitches, very easy. 이거는 소프트볼이기 때문에 어려운 게 세게 오는 것이 아니라 아주 천천히 쉽게 오는 공임에도 불구하고 말이죠. Even if you close your eyes and just swung, you would have been able to 어떻게 hit. 보면 여러분도 눈 감고 휘둘러도 맞을 만한 공인데, But he missed all of them. 그러나 그는 모든 것을 다 미스를 했죠. 헛스윙을 했습니다. And the advice he kept getting from all the other players was keep your eye on the ball. 그래서 많은 사람들이 그를 도우면서 응원하면서 그 충고를 줬는데, 눈을 공을 향하여 정확하게 보라. Essentially, fix your eyes upon the very thing you're trying to hit. 네가 지금 치려고 하는 그 공에다가 집중해서 눈을 그곳에 떼지 말라. Don't stop looking at it. 그것을 봐야 된다. Strive toward it until you achieve the very thing that you are seeking. 그래서 우리가 보통 얻으려고 하는 것에 대해서 얻으려면은 우리가 반드시 우리의 눈을 고정해야 된다고 하는 것이죠. I bring this example up today because today we're going to talk about the goal of ourselves and our church. 오늘 제가 이 예화를 먼저 드는 것은 우리도 하나님께서 우리에게 정해주신 그 목적과 뜻을 이루기 위해서는 우리 삶 가운데 이런 자세가 필요하다라고 하는 것입니다. Because if we are not clear with what our goal is, 우리는 때로 정말 나의 인생의 목적이 무엇인가에 대해서 희미하게 생각할 때가 많다고 하는 것이죠. we will miss the mark. We will strike out. 그래서 우리는 정확한 표적을 잃어버리고 때로는 스트라이크 아웃 되는 것과 같은 인생으로 살아갈 때가 많다라고 하는 것입니다. The Apostle Paul in his letter to the Philippians, he writes a very short 4-chapter book. 사도 바울이 빌립보서라고 하는 4장에 걸친 아주 짧은 책을 썼는데요.
What we read today is towards the end, his concluding remarks to his church, the church that he planted. 그가 개척한 이 빌립보 교회를 향한 특별히 오늘 읽은 이 본문 말씀은 가장 마지막으로 정말 증거하고자 하는 내용이 이 가운데 있습니다. The context of the verses that we read today is a warning from Apostle Paul to the Philippians. 오늘 이 말씀의 뒷배경을 보게 되면은 사도 바울이 특별히 저들에게 무언가를 경고하고자 하여서 먼저 이 말씀을 한다라고 하는 것이죠. That they should be careful of those who are evildoers, those who have confidence in the flesh. 특별히 자기 자신에 대해서 의나 자랑이 있는 것, 그 다음에 무엇보다 악을 행하는 자들에 대하여 경고하고 있는 내용의 말씀이 먼저 등장합니다. We didn't read it, but a few verses before, Apostle Paul details he has every reason to be boastful because of his accomplishments. 여러분 어떻게 보게 되면은 3장에 우리가 나와 있는 내용처럼 사도 바울 자신도 육신에 대해서 자랑할 것이 있다라고 한다면은 많은 것을 자랑할 수가 있었을 것입니다. He says that he was circumcised on the 8th day. He's the tribe of Benjamin, Hebrew of Hebrews, Pharisee, persecutor of the church, righteousness under law, blameless. 예, 특별히 3장 4절, 5절, 6절에 나와 있는 말씀인데요. 나도 육체를 신뢰할 만하다. 특별히 그는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이고 베냐민 지파고 히브리인 중에 히브리인이고 율법으로는 바리새인이고 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 그러한 자다라고 자랑할 수가 있었을 것입니다. His accomplishments are vast. He is the best of the Jewish people. 그가 여러분 예수를 만나기 전에 이루었던 것은 정말로 놀라운 경이함 그 자체였습니다. 어떻게 보면은 이 유대 사람들이 볼 때의 최고 중에 최고가 바로 이 사도 바울이라고 하는 인물이었습니다. But after he comes to faith in Jesus Christ, he counts it all as rubbish. 그러나 예수 그리스도를 그가 만난 후에 이 모든 육신의 자랑들은 배설물이다라고 그는 말을 합니다. He says it's all garbage in comparison to knowing Christ. 여러분 예수 그리스도를 아는 것과 비교해 볼 때 이것은 쓰레기와 같은 것이다라고 그는 생각했던 것이죠. Indeed, he counts everything as loss. 그는 모든 것 나는 예수를 위해서 잃어버렸다라고 말을 합니다. This is his purpose now, to know Christ more. 예수 그리스도를 더욱더 알기 위하여 그러한 마음과 자세로 나아갔던 것이죠. To attain the resurrection from the dead that is now in Christ. 이제는 예수 그리스도 안에서 그는 부활의 신앙을 소유하게 됐다라고 하는 것입니다. That is his goal. That is his goal. 그것이 바로 그의 삶의 목표가 된 것입니다. His eyes are fixed on that and that alone. 그래서 예수 그리스도의 죽음과 특별히 부활의 신앙에 포커스를 맞춘 것이 그의 삶의 참된 목표가 된 것이죠. He says that he has not yet attained this physical resurrection because he's still alive. 여러분 부활을 이야기할 때 육신의 영광의 부활은 아직 이루어지지 않았습니다. 왜냐하면 아직 그는 하나님 앞에 가지 않았기 때문에 그런 것이죠. 살아있기 때문에. That's all he wants to move toward to. 그래서 어떻게 보면 사도 바울은 바로 그 영광의 자리로 가기 위해서 한 걸음 한 걸음 나아가는 것이죠. A life that is resurrected, a resurrected life. 바로 이 부활로 다시 살아나는 그러한 인생을 향해서 나아가는 것입니다. Spiritually, it's already his through faith in Jesus Christ. 그러나 여러분 이 부활의 영광은 영적으로 볼 때 이미 우리 안에 이루어진 줄로 믿습니다. Apostle Paul is someone who is spiritually resurrected. Apostle Paul is someone who is spiritually resurrected. 그래서 사도 바울의 삶은 영적으로 부활의 신앙을 이미 가진 자로서 영적으로 깨어 있는 자다라고 하는 것입니다. And because of who he is in Christ as a spiritually resurrected person, he is able to press forward toward the goal of knowing Christ. 여러분 이렇게 내 자신이 영적으로 이 부활의 영광을 입은 사람이라고 믿고 예수를 따라가는 자들은 이렇게 앞을 향하여 나아간다라고 하는 것이죠. The verses that we read today, he says, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ 그래서 오늘 Jesus. 본문에 보게 되면은 내가 아직 잡은 것으로 여기지 않고 뒤의 것은 잊어버리고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님을 위해서 부르신 그 상을 위해서 달려간다라고 그는 증거합니다. As a Christian, he's called not to look back at what he accomplished in life.
그래서 그는 그리스도인으로서 예수를 믿은 다음에 그리스도인이 되었죠. 그래서 뒤에 이룬 것을 생각하는 것이 아니죠. Which for Apostle Paul could be a very big point of pride. 어떻게 보면은 사도 바울은 아까 말씀드린 것처럼 자신에 대해서 이룬 것에 대하여 굉장히 자랑할 수 있는, 그렇게 교만할 수 있는 자라고 생각합니다. 많은 Since he was the best of the best, he could look back at all of his accomplishments and celebrate all that he did. 그래서 자신이 한 모든 업적들에 대해서 스스로 자축하고 그것에 대해서 자랑스럽게 생각할 수 있었을 것입니다. For Apostle Paul, he's called not to look back, but to look forward. 그러나 사도 바울은 절대로 뒤에 것을 바라보지 말고 앞을 향하여 나아가야 된다라고 우리들에게 증거하는 것입니다. To press on toward the goal of Christ. 예수 그리스도가 목표가 되어서 바로 그분을 향해서 나아가야 된다. Beloved church. Beloved church. 그리고 교회 우리 Beloved Church. Beloved church. Beloved This church. church? NIPC? Our church. 이제 저는 교회를 사랑하는 마음이란데 Beloved Church. 교인된 여러분들이요. 교회된 여러분들이 그 말이에요. 교회된 여러분들이요. 여러분. Yeah, 여러분들. yes, 오케이. What is our goal? 여러분, 우리의 참된 목표는 무엇입니까? 여러분의 목표는 무엇입니까? What are we striving toward? 여러분 교회로서 성도로서 무엇을 향하여 달려갑니까? I think as NYPC, it's very easy to get lost in our past accomplishments. 어떻게 보면은 우리 누장은 앞을 향하여 달려가기보다 과거의 영광에 매일 수 있는 그런 위험성이 우리 가운데 있습니다. To compare our church today with the church of the past. 지금 우리 교회 상태와 과거의 영광스러운 상태와 늘 비교할 때 그런 느낌을 가질 수가 있는 것이죠. And to think that somehow we've failed, we've been unsuccessful. 그러면서 지금을 생각할 때에 우리는 지금 잘하고 있지 못하고 있다, 우리는 실패한다라고 생각할 수가 있는 것입니다. We could look back at the days when things were better, when they were easier, when people were on fire. 그래서 과거에 우리 부흥에 뜨거웠던 그 시대를 생각하면서 그때는 모든 사역에 신이 났고 그때는 정말 모든 교회 삶이 쉬웠는데 라고 생각할 수가 있는 것이죠. Don't get me wrong, I would love to go back to those days. 여러분 오해하지 마십시오. 저도 그 옛날의 영광스러운 시간 항상 감사하게 생각합니다. But if we keep focusing on the NYPC of the past, 그렇지만 만약에 여러분이 항상 이 뉴욕 장로교의 과거의 영광의 시간에서만 멈춰 있다면 what we lose sight of is the fact that God is here today. 그렇다면 지금도 우리 가운데 여전히 일하시는 하나님을 놓칠 수 있다라고 하는 것이죠. 할렐루야. Amen. God is here right now. 여러분 하나님이 지금 우리와 함께 이 시간에 계십니다. We are not failing, we are not unsuccessful because God is here. 하나님이 지금 우리와 함께 계시기 때문에 우리는 예수 그리스도 안에서 절대로 실패했거나 성공하지 못한다는 것이 아니다라고 하는 것이죠. That is the point. 이것이 굉장히 중요한 포인트입니다. This is what we are promised in the gospel. 이것이 바로 복음이 우리에게 약속하는 부분입니다. That God is our God. 하나님이 바로 우리 모두의 하나님이시며 This is why Jesus Christ died for us, His bride. 바로 His 그 이유 church. 때문에 예수님이 우리를 위해서 십자가에서 죽으셨다라고 하는 것이죠. Not for us to look back to the things that God did in the past, 하나님이 하신 뒤에 과거에 얽매이는 것보다 but to look forward to all that God is doing today and tomorrow in the future. 그 하나님이 지금 우리를 통해서 일하실 것 그리고 우리를 통해서 앞으로 일하실 것에 우리는 초점을 맞춰야 된다고 하는 것이죠. We're called not to spend our time looking back to things that God has done in the past, that He's done already, but because God is a God who is moving us toward His goal. 여러분 하나님은 역사의 주인공이시고 과거에도 일을 행하셨고 우리는 그것을 경험했지만 하나님은 또한 지금과 미래의 하나님이시기 때문에 항상 역사하시기를 기뻐하시는 살아계신 하나님이라고 하는 것입니다. 할렐루야. Amen, amen. If God wants to bring us back to those days, amen, praise God. 하나님이 과거의 영광과 같이 우리를 지금 가운데 나타내셔도 할렐루야 감사한 것이죠. But if He doesn't, why do we grumble? Why do we complain? Why do we wish for something else
when God is here today. 그 일이 지금 일어나지 않는다 할지라도 하나님은 지금 살아계셔 지금 우리 가운데 계시고 역사하시는데 왜 우리는 자꾸만 과거와 비교하면서 우리의 마음이 상할까요? Why are we upset and why are we frustrated looking behind us to the past? 그렇게 과거를 보면서 우리의 마음이 조급할 필요가 있을까요? Rather than fixing our eyes upon our God who is here and striving forward to what God has in store for 그래서 us. 우리는 이 시간을 통해서 다시 우리의 영적인 눈을 지금 우리와 함께 계시고 또 영원토록 우리와 함께 계시고 하나님에게 초점을 맞춰야 되는 줄로 믿습니다. Do you know how hard it is to move forward if you're looking back? 여러분 뒤를 돌아보면은 앞을 바라보고 나아가기 힘든 것 아시죠? It's impossible. 아니 불가능합니다. Where are our eyes? What is our goal? 우리의 눈은 정말 어디에 고정되어 있습니까? 그리고 우리의 목표는 무엇입니까? When you look at the life and ministry of Jesus Christ, 여러분 예수 그리스도의 삶과 사역을 살펴보게 되면 his purpose always was to bring the kingdom of God to this earth. 예수 그리스도께서 가졌던 하나님의 뜻 꿈은 이 땅 가운데 하나님의 나라를 이루는 것이었습니다. From day one to the cross, to his resurrection, to his ascension, 그 공생의 첫날부터 십자가의 죽음과 부활과 승천까지를 다 포함해서도 말이죠. and even now, 그리고 지금도 마찬가지입니다. Jesus Christ is active and moving in his church, NYPC. 여러분 예수 그리스도는 지금도 살아계셔서 우리 가운데에 힘있게 일하시고 우리 교회 가운데에 역사하시는 분이십니다. To bring us to where he wants us to go. 바로 예수 그리스도께서 원하셨던 그 방향으로 예수 그리스도는 우리 교회를 그 방향으로 가도록 일하시기를 원하시는 것이죠. All we need to do is fix our eyes on Christ and do whatever Jesus wants us to do. 그래서 우리가 할 수 있는 것은 단 한 가지입니다. 그 예수께 우리의 모든 믿음의 눈에 초점을 맞추고 그분이 원하시는 일 앞에 우리가 순종하는 것입니다. There's a man named F.E. Marsh. He has a famous quote that says, God's will, nothing more, nothing less, nothing else. 마르시라고 하는 분이 이런 말을 했습니다. Nothing more, God's will, okay, nothing more, nothing. 그러니까 더도 아니고 덜도 아니고 다른 것들도 아니고 오직 하나님의 뜻에 맞추어라. So we must pray and ask God what it is you want NYPC to do today. 그런 차원에서 우리가 이 시간 기도하고 하나님께 물어봐야 될 것은 하나님의 원하시는 방향과 뜻은 무엇입니까? Not what did God do yesterday and just copy that so that we can get the same results. 어제와 우리 과거 가운데 했던 일을 그대로 카피해서 지금 그대로 재현하는 것이 아니라 그것을 뛰어넘는 차원이죠. No, what is God calling us to do? 지금 바로 이 시대 가운데 하나님이 우리를 통해서 하시고자 원하시는 바로 그 일을 물어봐야 되고 그 일을 위해서 나아가야 된다는 것입니다. So pray for our leadership. 그래서 여러분 우리 교회 영적 지도자들 위해서 기도해 주십시오. Pray for our elders, our head pastor, our session. 우리 교회 장로님들 당회와 특별히 담임 목사를 위해서 기도해 주시기를 부탁드리겠습니다. That God would give them wisdom and guidance to lead this church. 그래서 우리의 뜻이 아니 오직 하나님이 원하시는 그 뜻을 이룰 수 있도록 하나님의 그 인도함 가운데에 바로 갈 수 있도록 기도해 주십시오. Not toward the NYPC of the past, because that's going backwards, but towards the NYPC of the present and future, doing God's will today. 바로 그 하나님의 뜻을 지금과 미래 가운데 행하실 수 있도록 과거에 매이지 않도록 기도해 주십시오. No more, we used to do it this way, or if we do it this way, people will come, or we've always done it this way at NYPC. 우리 과거의 어떤 그 패러다임에 우리가 갇혀져서 이렇게 하니까 됐고 이렇게 하니까 안 됐다라고 하는 차원에서만 생각할 것이 아닌 것이죠. Change the words to God is calling us to do this today. God is leading us. This is how the kingdom of God is. 그래서 우리가 해야 될 것은 항상 하나님이 주어가 돼서 하나님이 우리를 이 시대 가운데 이렇게 변화시키려 원하신다. 하나님이 이 시대 가운데 이렇게 이 방향으로 가기를 원하신다. 하나님이 지금도 하나님의 나라를 이루어 가신다라고 하는 하나님이 주어가 되시기를 축복합니다. Simply put,
Our goal is not to continue to do what NYPC did, but rather our goal is to do everything we do because this is the kingdom of God, this is the will of God. 바로 이것이 하나님의 나라를 위한 이 시대를 향한 하나님의 마음이고 하나님의 뜻이므로 이제는 우리가 과거보다 미래를 향한 그런 청사진을 가지고 나아가야 될 것입니다. If I can be so bold and say something that I think God has placed upon my heart for our church. 제가 통역하는 너무 긴장돼가지고 목이 말라 죽겠어요. 지금 죄송합니다. I think I'm more nervous than you. You do a good job, 목사님. Don't worry. How do you know I'm doing good job? I could kind of hear a little bit. I get it. 자, 한국말도 못하면서 제가 잘하고 있대요. 옆에. 자, once again. If I could be so bold as to bring something that I feel the Lord has placed upon my heart for our church. If I could be so bold. 여러분 이 시간 제가 좀 담대하게 여러분들에게 개인적인 좀 마음을 나누길 원하는데요. I think our church does a good job in preaching. We're good at theology. We're good at Bible study. 여러분 우리 교회는 좀 보수적인 교회로서 잘하는 것들 중에 하나가 정말 그 바른 신학을 가지고 가리키고 그 다음에 성경 공부랑 예배도 참 잘 드리죠. I think we even have amazing prayer meetings full of people seeking God's will and praying for our church. 그리고 교회를 위해서 정말 기도하는 그러한 참 이 기도의 그 손길이 많은 것 제가 잘 압니다. One thing I would love to see at our church is person-to-person prayer. 그렇지만 이세로서 또 제 마음 가운데에 제가 우리 어르신들을 보면서 보기를 원하는 것은 교회로서 기도하는 것도 중요하지만 우리가 개인으로서 서로와 서로가 함께 기도하는 모습을 많이 보았으면 좋겠습니다. To ask someone, how can I pray for you? And pray for them right then and there out loud so they can hear your prayer. 그리고 공적인 장소에서라도 좀 우리가 창피하게 생각하지 않고 정말 기도 제목이 무엇입니까 하고 서로를 위해서 공적인 자리에서도 정말로 소리내어 기도해도 정말 그 아름다운 그 축복의 그림들이 많았으면 좋겠습니다. As first gen, second gen, parents, children, husbands, wives, church member, brothers, sisters, let us pray for one another. 어떤 공적인 기도 모임도 좋지만 그것보다 우리가 특별히 1세와 2세 사이에서도 그 다음에 가정과 가정 사이에서도 부부 관계에서도 부모와 자녀와의 관계에서도 우리 온 네이션 모두가 함께 기도로 하나가 되었으면 좋겠습니다. Is that not what church is? Is that not the kingdom of God? 여러분 그것이 바로 하나님의 나라를 이루어가는 교회의 참된 모습이 아닐까요? I think if we were a praying church like this, it would radically change our church. 만약에 교회가 그렇게 함께 서로 손을 잡고 기도하는 공동체가 될 때에 하나님의 나라를 이루기 위해서 하나님께서 놀라운 일을 행하실 줄로 저는 믿습니다. For me, on a personal note, I was able to pray with my mom. I received prayer and I prayed for her for the first time in 35 years of life. When was that? About 2 weeks ago. 2주 전에 그 정말 어머님이 나를 위해서 기도하는 거 알지만 처음으로 제가 엄마를 위해서 어머니에게 기도해드렸고 어머님이 정말 눈물로 저를 위해서 구체적으로 큰 소리로 기도해 준 경험을 35년 만에 처음으로 경험하게 되었습니다. Ask everyone around you how you can pray for them and pray for them right then and there out loud. 여러분 주저하지 마시고 정말 먼저 가서라도 나를 위해서 이렇게 기도해 주십시오라고 물어볼 수 있는 그런 기도의 공동체가 되기를 바랍니다. Even and especially your pastors. 특별히 목사님들에 대해서도 Like this. 목사님, 네. how can I pray for you? 예. 근데 지금 제가 let me interrupt a little bit. Okay, go ahead. 뭐냐면 우리 폴 목사님이랑 저랑 같이 개인적으로 대화하고 목양실 만나면은 항상 목사님 어떻게 기도해 줄까요? 라고 물어보고 제가 기도를 요청하고 그래요. 이렇게 목사라도 같이 항상 기도하는 그런 마음에 위해서 지금 설교를 하는데 진짜 본인이 그렇게 삽니다. 할렐루야. Amen. 무슨 말인지 알아요? Yeah, a little bit. I got it. That was 그래요. like that, and just pray. 그 서로 같이 함께 기도하는 그 마음. Because I think this is one of the greatest ways we can reach our world. 그것이 여러분 아주 개인과 개인이지만 이것이 온 세상을 복음으로 우리가 점령할 수 있는 유일한 도구다라고 하는 것이죠. In this world today, anyone can go on Amazon and buy a Bible. 여러분 이 시대에는 여러분 온라인을 통해 가지고 아마존에 들어가 가지고 성경도 살 수 있고 이런저런 여러 성경들을 살 수 있습니다.
They can go on YouTube and listen to famous sermons by pastors like Tim Keller. 그다음 유튜브에 들어가면 언제든지 세계 유명한 목사님들의 설교를 들을 수가 있어요. 팀 켈러 목사님 같은 분들도 우리가 쉽게 접할 수가 있죠. But the one thing they cannot get or reproduce or manufacture anywhere else 그러나 여러분 아무리 이런 미디어 온라인이 발전됐다 할지라도 절대로 저희들이 끼칠 수 없는 영향이 있는데 is prayer from someone else. 그것은 바로 가까운 나와 공동체 사람을 위해서 서로 함께 기도할 수 있는 끈끈한 그 기도의 영이다라고 하는 것입니다. NYPC, as we look back, we have gone through so much, both good and bad, have we not? 여러분 우리가 지난 51년 우리 뉴욕 장로교회의 과거사를 돌아볼 때에 참 좋은 일도 많았고 우리의 마음이 아팠던 시간도 있지 않았습니까? To be honest, it's easy to get stuck in the past and focus too much on what's happened. 여러분 그것이 좋은 일이었던 참 우리의 마음을 아프게 했던 일이든 우리의 보통 마음은 이 모든 과거의 그런 생각들로 지금 이 시대를 이 지금이라고 하는 시간 나이를 발목을 잡고 있지 않는지요. How amazing would it be to look forward to the next 50 years of our church, that we don't focus on our past hurts, pains, issues, or even relive the glory days of old, but look ahead to where God is leading us. 여러분 우리가 앞으로 미래 50년을 바라볼 때에 반드시 우리가 짚고 넘어가야 되는 것은 미래를 향해 우리가 나아가려면은 우리의 과거의 슬픔과 아픔과 경험과 기쁨 모든 것들 다 있지만은 그것으로 인해서 우리의 미래가 여러분 붙잡히지 않기를 바라는 것이죠. That when, not if, but when misunderstandings, issues happen, our response would not be one that is critical, complaining, disrespectful, frustrated. 여러분 우리가 실은 돌아보면은 많은 경우에 오해에서 서로 해석해서 우리의 마음이 상처가 되고 그 다음에 우리가 불편했었고 또 불만을 표했고 서로 특별히 존중하지 못했던 시간들 있었을 것입니다. That our response will be one that seeks to understand, seeks to love, seeks to honor, respect, one that seeks to pray with one another. 우리가 힘있게 미래를 나아가기 위해서 우리가 해야 될 것이 무엇일까요? 이제는 우리가 서로 이해하려고 그 다음에 서로 다시 한번 사랑하려고 다시 서로를 존중하려고 나아가는 그러한 주님의 몸된 공동체의 이 정신을 우리가 회복해야 되지 않을까요? Today's the 51st. Is that not being the church? Is this one church, one that truly loves one another in Christ? 여러분 하나님께 이 땅 가운데에 세우신 이 유일한 교회는 이 하나됨입니다. 서로가 사랑하는 공동체여야 된다고 하는 것이죠. Today's the 51st anniversary of our church. 오늘이 바로 51주년 설립 기념 감사예배를 드리는 날입니다. By God's leading in the sacrifice and hard work of the first generation, we have made it this far. 저는 이 시간을 비롯해서 이 51년 동안 이 뉴욕 장로교회가 이렇게 아름답게 세워질 수 있도록 헌신하신 우리 1세대 모든 분들의 헌신과 저들의 희생에 대해서 감사의 마음을 표하고 싶습니다. Rather than focusing on the things that were in the past, let us be thankful for what God has given us here today. 그래서 우리 모두가 이 시간을 비롯해서 과거에 매이지 않겠으면 좋겠습니다. 하나님께서 지금 이 시간 가운데 우리를 향해서 하시는 일들, 그다음에 앞으로 하실 일에 대한 기대감을 가지고 나아갔으면 좋겠습니다. Are we grateful for this church? Thankful that we have one another? 그래서 이 어려운 상황 가운데서도 이 교회가 있다고 하는 이 자체로서 우리가 감사할 수가 있고 또 이 교회를 통해서 하나님이 하실 일에 대해서 우리가 기대감을 가지고 감사하며 나아갔으면 좋겠습니다. I'm going to ask one thing of the non-first gen people in this room. 저는 이 시간을 비롯해서 특별히 1세 분들 말고 1세 분들이 아닌 우리 다음 세대 2세 분들 그 다음에 우리 올 네이션 분들을 위해서 잠시 말씀을 드리고 싶습니다. Could you actually stand if you are not first generation? 여러분 1세가 아니라면 잠깐 그 자리에 일어나 줄 수 있습니까? 우리 가운데에 We just stand. Yes. 우리 If you are 영people, not yeah. first generation, please 우리 stand. next generation, would you please stand? Okay. Even the Yeah. Love Mission, you may stand. If you did not immigrate here, then you are not first gen. Please stand. Yeah, if you consider yourself, 한국말 해야 되는데, 아니 이건 이 세대 못 알아듣잖아. Okay, if you consider yourself to be a second gen, would you please stand? 많이 일어났. 위에 특별히 2층에 많이들 일어났어요.
This is a beautiful picture of the sacrifice and 51 years of God's leading in our church. 여러분 51년 동안 하나님께서 우리 교회를 통해서 하신 일들에 대한 참 아름다운 일들이 여러분들이 바로 그 열매들입니다. As the non-first generation, can we actually honor our first generation, parents' generation with a clap offering unto our God? 그래서 우리 1세대 분들의 지난 51년 동안의 희생과 헌신에 대해서 한번 박수를 한번 쳤으면 좋겠다고 그럽니다. 우리 2세들 그죠? 예. 여러분들 치는 게 아니라 우리 2세 분들이 치라 그러는 건데 여러분들도 쳤네요. 네, 감사합니다. 예. It was supposed to be the Thank other you. way, but okay. Thank you. All right. You can sit down. 네. Yes. Thank you so much. 예, 박수 쳐줬어요. 우리 1세들을 향해서 감사하다고. 감사합니다. Celebrating that even though we may have many different cultural differences, that what unites us is the gospel of Jesus Christ. 여러분 우리 물론 1세대, 2세대, 그 old nation 문화적인 이 차이가 있을 것입니다. 그러나 여러분 복음 안에서는 우리는 항상 하나임을 꼭 믿고 나아가기를 바랍니다. That what knits us together is that we are sinners saved by grace. 여러분 모든 죄인들을 오직 은혜로 구원하신 그 예수의 십자가 복음 안에서 우리는 모두가 하나가 될 수가 있는 것입니다. One family that can pray together. 여러분 모든 믿음의 한 가족으로 함께 기도할 수가 있는 것이죠. As NYPC, let us look forward to where God is leading us and faithfully follow as He goes. 그러므로 사랑하는 성도 여러분들이요, 이제는 우리가 미래를 향하여 하나된 마음으로 나아가기를 축복합니다. That this will be a praying church, not a church that prays. 여러분 이제부터는 정말로 서로가 서로를 위해서 기도하는 아름다운 사랑의 기도의 공동체가 되기를 축복합니다. Amen. Our head pastor will now conclude with closing remarks. 이제 김학진 목사님께서 마무리해 주시겠습니다. 할렐루야. 하나님께 영광의 박수를 드리겠습니다. Thank you. 감사합니다. 오늘은 정말 이렇게 일부러 디자인을 좀 했습니다. 아마 이런 중요한 예배 때 우리 이엠 목사님이 설교를 하고 담임 목사가 통역하는 교회는 거의 없을 거예요. 보통 담임 목사가 설교하고 이엠 목사가 보통 통역하는 분위기인데 제가 일부러 이렇게 설정했습니다. 그 말은 우리 많은 2세들이요, 많은 2세들이 좀 이렇게 아픔도 있고 특별히 참 기대감이 많이 없어요. 그게 너무 가슴 아파요. 저는 가슴이 너무 아파요. 그래서 우리 마음은 그렇지 않은데 그죠? 그래서 저는 이 강단을 통해서도 이것이 하나의 중요한 심볼릭 메시지다. How much we care for you. 그래서 저는 섬기기를 원했어요. 그래서 섬기기를 원했고 또 2세들의 축복을 받기를 원했어요. 2세들의 축복을 받기를 원했어요. 그리고 여러분들이 항상 기도하지만 우리 2세들이요. I honestly please second gen and all the all nations folks, would you pray for first gen? 그래서 여러분의 사랑으로 기도로 하면은 우리 1세들이 정말 여러분들을 마음껏 축복해서 우리들이 길이 되어줘서 여러분들이 복음의 하나님의 나라 킹덤 로드 정말 달려갈 수 있도록 최선을 앞으로 부족하지만 더하도록 하겠습니다. 할렐루야. 오늘 폴 목사님이 다음 세대를 이렇게 대표해서 귀한 복음의 말씀을 전해 주셨습니다. 주신 말씀처럼 이제 과거에 어떤 아픔이나 부족한 것이 아니라 정말 영광스러운 모든 시간들도 주신 말씀처럼 하나님 살아계셔서 지금도 역사하시고 앞으로도 역사하신 그 하나님과 함께 우리가 복음 안에서 기도하며 사랑으로 하나가 되어 나아가기를 간절히 바랍니다. 제가 지난주에 카이로스 때라고 하는 그 말씀을 가지고 증거를 했습니다. 카이로스 때. 저는 믿습니다. 우리 누장이 이제 51주년을 맞이하는 이 시점이 바로 하나님이 준비하신 카이로스의 때다라고 믿는 사람입니다. 이 시점이 가장 어두운 이 새벽 미명의 시간이 이제 그 어둠의 시간을 뚫고 들어오는 하나님의 놀라운 구원과 회복의 역사를 이루어 가시는, 그것을 우리가 기대할 수 있는 시간이 아닐까, 그런 믿음이 있는 것이죠. 너무나 긴 팬데믹의 상황이지만 우리가 함께 나름 이겨내기 위해서 노력했고 또 이 자리에 오늘 이렇게 많은 분들이 함께 예배를 드린다는 자체가 여러분 기적이라고 생각을 합니다.
그리고 이 팬데믹 상황 가운데서 우리 1세도 2세도 우리 온 네이션도 모두가 한 마음 한 뜻 한 방향으로 정말 교회가 축제와 같은 리더들을 세우고 축제와 같이 함께 우리 1세, 2세, 온 네이션 트라이파드가 되어서 우리 교회의 담장을 뛰어넘어 우리 커뮤니티와 그 다음에 세계와 열방을 향해서 이제는 활짝 열린 문으로 이제는 더 이상 머뭇거리지 않고 달려갈 수 있는 그런 은혜와 그런 복음의 영광이 우리 가운데 회복되기를 간절히 바라는 것입니다. 왜냐하면 이 땅의 교회들, 이 땅의 성도들, 이 땅의 특별히 믿음의 다음 세대를 여러분 하나님이 절대로 포기하지 않기 때문에 그렇습니다. God never give up. 하나님은 절대로 포기하지 않습니다. 어떠한 죄인도, 어떠한 사람도, 어떠한 교회도 절대로 하나님은 포기하지 않습니다. 교회의 머리가 되시고 반석이 되신 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 분이십니다. 우리와 함께 계실 뿐만 아니라 그분은 이미 아까 부활의 신앙을 말씀했는데 이미 승리하신 분이십니다. 영광스러운 그분의 리턴, 이제 재림만이 기다리고 있는 것이죠. 그래서 이 표대라고 하는 것은 예수 그리스도고, 이 표대라고 하는 것은 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 달려갔고 그 표대를 향해 나갔던 것이고, 모든 예수님의 제자들, 사도 바울도 모든 하나님의 백성들이 바로 예수 그리스도와 같이 이 땅 가운데서 그 똑같은 표대를 향해서 달려간 것입니다. 모든 교회는 한 교회도 예외가 없이 똑같은 이런 DNA를 가지고 달려가야 됩니다. 표대가 무엇일까요? 예수 그리스도가 우리의 구원자가 되시며, 예수 그리스도가 우리의 왕이 되어주시며, 예수 그리스도가 우리의 영원한 통치자가 되어주셔서 여러분이 하시는 모든 학업과 보케이션과 여러분의 모든 가정과 일터와 교회를 통해서 하나님의 나라를 이 땅 가운데에 함께 이루어가는 것입니다. 여러분, 이 은혜가 우리 가운데에 함께 하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 제가 이 마지막 예화를 마치고 이제 마칠 텐데, 마사이라는 데 가서 한번 단기 선교를 한 적이 있었습니다. 마사이 트라이브, 너무나 프리미티브한 곳이죠. 거기 봤는데 이런 흙 같은 것들이 한 6피트, 7피트, 8피트가 크게 막 있더라고요. 저게 뭐지? 저게 뭘까? 물어봤더니 선교사 말씀하신 이것이 개미의 집이다. 개미의 집. 개미의 집이요, 위로 딱 6피트, 7피트, 8피트 흙으로 쫙 있고, 물어보니까 지하도 한 7피트, 6피트, 이 개미들이요 그냥 집을 크게 파고 높인 거예요. 그래서 이분이 재밌는 조크를 합니다. 이 한 개미와, 남자 개미와 이 여자 코끼리가 눈이 맞아가지고 사랑에 빠졌대요. 이 남자 코끼리와 이 여자 개미가 사랑에 빠졌는데 아무리 양쪽 식구들이 말려도 그 사랑을 끊을 수가 없는 거예요. 결국은 결혼하게 됩니다. 결혼하게 된 첫날 밤에 여러분, 이 코끼리 남편, 이 신랑 남편이 이 아내 된 개미한테 귓속말로 뭐라고 말을 하는지 아십니까? 여보, 더도 말고 나와 똑같이 닮은 아들 하나만 낳아줘. 뒤로 자빠진 것이죠. 그 다음에 이제 잘 살았는데 나중에 이 남편 코끼리가 죽게 됩니다. 그러면서 남편 코끼리 앞에서 이 부인 개미가 땅을 치면서 웁니다. 뭐라고 말을 했냐 봤더니, 이거 언제 다 묻어, 이거 언제 다 묻어, 이거 언제 다 묻어 하면서 울더라는 것이죠. 그분의 재밌는 조크인데, 그러면서 마사이 선교사님이 하신 말씀이 저는 평생에 제 귀에 탁 내리에 박혔어요. 그러나 목사님, 마사이 개미들은 묻을 수 있습니다. 마사이 개미들은 묻을 수 있습니다. 혼자는 힘들지만 함께 동력해서 하나가 되면은 마사이 개미들은 어떠한 코끼들이라도 묻을 수 있는 그 능력이 그 안에 있다. 여러분, 하나님의 나라가 바로 이런 것이죠. 교회가 하나가 되면 하나님께서 하시는 일, 한 성령 안에서 하나님이 하실 일은 위대한 것입니다. 저는 우리 사랑하는 1세 분들이요, 여러분의 51년의 그 모든 수고가 헛되지 않을 줄로 믿습니다. 우리 사랑하는 second generations,
Love you guys from bottom of our hearts. You guys have so much potential, so many gifts. 여러분들의 부모님들의 헌신과 수고와 무엇보다 기도들이 여러분 절대로 여러분의 삶에서 떠나질 않습니다. 하나님께서 여러분을 통해서 하나님의 나라를 힘있게 이루어 갈 것입니다. 우리 all nations, 당신들은 정말 하나님 우리에게 보내주신 최고의 선물들입니다. 우리가 이제 회복이 되면 여러분의 나라들을 향해서 우리가 함께 정말 복음을 위해 함께 여러 나라로 달려가게 될 것입니다. 이 커뮤니티에서부터 하나님의 나라가 이루어지도록 함께 나아가게 될 것입니다. 이런 꿈을 가지고 온 교회가 한 성령으로 하나가 되어서 달려가기를 주님의 이름으로 축원합니다.